My name is Madhav Ranjan Sarkar. I am from Kolkata, West Bengal, and I am very happy to be here. I am from Russia. I am working as psychologist, and one more, I am coming here with Universal Life Management as volunteer. എൻ്റെ പേര് നോബർട്ട് എ പി എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലം കണിയാപുരമാണ്. സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. എൻ്റെ പേര് ബേബി ജയരാജ്. ഞാൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്, ജീവാരിണി പ്രവർത്തനം. ധനികരും ദരിദ്രരും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം അതിപ്പോൾ കേരളത്തിലും എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. ULM-നെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നമസ്കാരം, ഞാൻ ദയാനന്ദൻ ഫോട്ടോ മീഡിയ. ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓണം സംജാതമായിരിക്കുന്നു. ഓണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് മലയാളിയുടെ മനസ്സിലും ഓടിയെത്തുന്നത്
എല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. ഞാനിങ്ങനെ പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കള്ളവും ചതിയുമൊക്കെ സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുവാനുള്ള ആക്രാന്തത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിൻ്റെ കുറുക്കു വഴിയാണ് ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് തമ്മിൽ തല്ലിച്ച് ജീവനോടെ ചുട്ടുകരിക്കുന്നത്. മലയാളിയുടെ മാവേലി സങ്കല്പം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും എന്നുള്ള വകതിരിവ് ഉണ്ടാകാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പരിഗണന കിട്ടും. ഹ്യൂമാനിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വർക്കാവും എന്നുള്ളതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, മന്ത്രി, MLA ആരുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ജനകീയ സർക്കാരായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനകീയ സർക്കാരായിരിക്കും ഭരിക്കുക. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിലാണ്. ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം, അതിൻ്റെ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ നയ വിശദീകരണങ്ങളുമായി ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്ന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാം. അവർ അതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആ ബൃഹത്തായ അതിനൂതനമായ ഒരു ആശയവുമായി ആണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് കേൾക്കാം. അവർ അതിന് നല്ല വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ദയാനന്ദൻ ഫോട്ടോ മീഡിയ. നാം ബോലിയെ മലയാളം. പേര് ആറ്റിങ്ങൽ പ്രേംരാജ്. ഞാൻ ആറ്റിങ്ങൽ നിന്ന് വരുന്നു. I am Premjit Srohi, founder of Universal Life Management, in short ULM, and I am a basically philosopher, and I am proposing a future-centric system in which everyone can live their life as they want to live. But till today, systems like in jungle system, in kingdom system, and in now today's system, only 10% people are living good life. How they want to live, they living. But more than 90% people couldn't live that life which they want to live. But I am proposing a new system in which it can possible, and it will, surely it will possible in that system. To understand that system, I wrote a 2 book. One is The Complete Solution, and one is The New Philosophy of Happy Life. So you can free download the PDF from our videos description box from the YouTube, that is ULM English and ULM Hindi. These 2 channels are, and in that channel you can subscribe and notification, and we are doing their open munch also, open live munch, where we all together can discuss about this new system and this new philosophy. So I am very happy to proposing this for you all, and if you are interested in that, so please, you all are welcome, and we will go to make this new government, this new constitution, this new फ्यूचर-सेंट्रिक सिस्टम. ना कोई झूठ बोलेगा तो सारा क्राइम और भ्रष्टाचार भी सब साइड हट जाएगा, क्योंकि नेता लोगों को भी कोई सैलरी नहीं है वहाँ पे, उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा होगा. इस तरह से നമുക്കറിയാം, ഈ പൈസ ഉള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അടിപിടി അക്രമങ്ങളും മറ്റു എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ പൈസ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആർക്കും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കേണ്ടയോ അടിപിടി ആക്രമണത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, उनको पूछताछ करने के लिए टाइम. हाँ, प्रश्नोत्तर होगा. हाँ, यस.
आफ्टर स्पीच कैन आस्क। नहीं वो कब बोलते अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചോദിക്കാം। हाँ हाँ बोलिए। जी, तो जैसा आपने देखा कि आज की व्यवस्था केवल 10% आदमी को ठीक से सुख सुविधाएं दे पा रही है और क्राइम भी नहीं रोक पा रही है। बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सारे क्राइम पैसे के लिए ही होते हैं, दूसरा तो कोई रीज़न है नहीं। कोई चोरी करेगा तो पैसे के लिए, कोई किसी को ठगेगा तो पैसे के लिए, किसी के बच्चे का अपहरण करेगा तो पैसा मांगेगा, है ना। तो जितना भी सारा क्राइम है वो सब पैसे के लिए, किसी की ज़मीन हड़पेगा तो पैसे के लिए, तो जितना भी क्राइम है वो सब इस पैसे के लिए हो रहा है। तो अगर आप वहाँ से पैसा हटा देते हैं तो ये क्राइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर आदमी क्राइम करेगा किस बात के लिए, अभी तो पैसे के लिए करता है। जी, ഈ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല। ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പൈസയാണ് കാരണക്കാരൻ. അപ്പോൾ ആ പൈസ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും സമാധാനമാവും. ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതെ ആവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर ये नया समाधान आ जाता है, नई व्यवस्था आ जाती है, तो वहाँ पे कोई भी समस्या बचेगी नहीं, क्योंकि 90% से ज़्यादा समस्याएं पैसे के चक्कर में हो रही हैं। क्योंकि पैसा रखा है तो गरीबी है तो फिर बाकी सारे क्राइम हैं, क्योंकि आदमी को जीना तो है, आदमी को परिवार तो चलाना है, तो कैसे चलाएगा। तो वो कहीं से पैसा ले लेगा, वापस नहीं करेगा, ठगाई करेगा, लड़ाई करेगा, बहुत सारा सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। तो जैसे ही आप ये काम करते हैं, अब ये हो जाएगा, तो उस समय ये सारे चक्कर सब समाप्त हो जाएंगे और आदमी 10-10, 12-12 घंटे अभी काम करता है। उस व्यवस्था में मुश्किल से 4 से 5 घंटे काम करके और सबका हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सारे लोग काम कर रहे होंगे। अभी थोड़े से लोगों को रोजगार है तो थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, पर खाना पीना तो सारे लोग खाते हैं। ഈ വ്യവസ്ഥ, ഈ സംവിധാനം, ഈ സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയാൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും 8 മണിക്കൂർ, ചിലർ 24 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചിലർ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമല്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 മണിക്കൂർ, വെറും 4 മണിക്കൂർ, 4 घंटा 4 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. तो शॉर्ट में इस तरह से ये मैंने आपको एक सिस्टम रख दिया है शॉर्ट में। अब आप चाहें तो इसमें कोई भी आप सवाल कर सकते हैं किसी भी तरह का, कि कोई भी समस्या उसमें नहीं रहेगी और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं वो सबको उनकी इच्छा और ज़रूरत के आधार पे मिल रही होंगी। अब आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ഇത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, അത് ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സിസ്റ്റം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ആർക്കും അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അത് വീണ്ടും ക്ലിയർ ആക്കുന്നതായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? सर, ये उनका कहने का है, ये ऑनलाइन से आप जो भी चाहिए वो मांग करेंगे, ओके ना। तो वो क्या देख के, पैसा के बदले में क्या देख करके वो लोग खरीदेंगे, ऐसा बोलता है। नहीं, कुछ नहीं देना है बदले में, क्योंकि अगर बदले में देंगे तो फिर तो या तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा और या तो आज पैसे वाला सिस्टम हो जाएगा। वो तो वैल्यूएशन ही हो जाएगा। अगर ये लेके कुछ दिया, ये तो वैल्यूएशन हो गया ना, कि तो वैल्यूएशन ही तो प्रॉब्लम है। तो बदले में कुछ नहीं देना है, आपने मांग करना है, सरकार उसका प्रोडक्शन करेगी और आपूर्ति करेगी। और प्रोडक्शन आपूर्ति करने के लिए लोग उसके पास हैं,
और संसाधन उसके पास है, तो वहाँ पैसे की कहीं भी ज़रूरत नहीं है और कुछ बदले में देने की भी ज़रूरत नहीं है। ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന് പകരം ഈ പൈസ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ പൈസയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ യാതൊന്നുമേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടോട്ടലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അത് ചോദിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും അത് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ വേണ്ടേ? अच्छा, इनका कहने का उनका पूछने का है ऐसा वो ये पैसा का सिस्टम हटाएंगे तो आप लोग कैसे इसको अफोर्ड करेंगे, इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऐसा बोलता है। हाँ, अभी बताया कि कोई भी मांग का प्रोडक्शन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं बस। एक लोग चाहिए होते हैं जो काम करते हैं और एक सामान चाहिए होता है, माने रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे वो चीज़ का प्रोडक्शन होता है। तो वो दोनों वहाँ फ्री हैं क्योंकि किसी को सैलरी भी नहीं देनी है और जो हमारे पास सारा रॉ मटेरियल है उसको खरीदना भी नहीं है, वो सब सरकार के ही पास है। जब वो सब सरकार के पास है तो उन दोनों को मिला के उसका प्रोडक्शन करेगी और उसकी डिलीवरी कर देगी। तो कहीं भी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके प्रोवाइड करेगी। जैसे उदाहरण के लिए मुझे मोबाइल चाहिए तो मैंने हाँ ओके ट्रांसलेट ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നു. കൾട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. 4 മണിക്കൂറാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർക്കും ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല. ആർക്കും ശമ്പളമില്ല. सैलरी किसी को भी नहीं है, तो सैलरी देने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास मैन पावर है और साधन है, उसी से हम जो भी लोगों को चाहिए അത് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആളുകളെ കൊണ്ടും ആളുകളുടെ മൈൻ പവർ കൊണ്ടും പിന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യും. सिस्टम तो बनाया पड़ेगा पहले. ये सैलरी नहीं है तो ये पूरा गवर्नमेंट सिस्टम, ये गवर्नमेंट चलेगा तो नहीं चलेगा. हाँ, लोग ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का गवर्नमेंट तो आएगा, ये लोग इलेक्शन में आएगा, ये लोग जीतेगा, ये लोग आएगा तो ये सिस्टम चेंज कर सकते हैं. यस यस, तो बिल्कुल नहीं होता है. आपको चेंज करने पहले ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का गवर्नमेंट आना पड़ेगा. हाँ ठीक है, तो सही कर सकते हैं. वही कह रहे हैं. यस 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 यस, यू आर राइट. यस यस, नो इट्स नॉट मीन्स आज की दुनिया में इतना मीडिया है और सोशल प्लेटफॉर्म है तो आज के समय में ज़्यादा समय नहीं लगता है. मुश्किल से 2-4-5 साल में ही ये बात भारत में आधे से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी और वो इससे एग्री करेंगे और उसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें वोट करेंगे और बन जाएंगे. आजकल 50 साल 25 साल ऐसा ज़रूरत नहीं है आजकल, क्योंकि मीडिया बहुत फास्ट है आज. ഈ സിസ്റ്റം ഇത് വന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ULM എന്ന് പറയുന്നത് 27-28 ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് 28-29 വരുന്ന ഇലക്ഷൻ അപ്പയർ ചെയ്യും. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇലക്ഷൻ അപ്പയർ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇത് വിൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡൗട്ടുമില്ല. കാരണം അത്രയ്ക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാതെ ഉള്ളൂ. നോർത്ത് ഇന്ത്യ ടോട്ടലി 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൂഗിളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലും മറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അമേരിക്ക, റഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക ഇവിടെയെല്ലാം ഇത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം 2029 തീർച്ചയായിട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സാറ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിത് കുറച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ
മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, മന്ത്രി, MLA ആരുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ജനകീയ സർക്കാരായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജനകീയ സർക്കാരായിരിക്കും ഭരിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ശമ്പളമില്ല. You cannot change the constitution. MLA MP must not. ഈ മിനിസ്ട്രി എവരെ വോട്ട് മിനിസ്ട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മെജോറിറ്റി നോൺ MLA നോൺ MP അത് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഇവർ റൂളിയായ ഗവൺമെന്റ് വന്നാൽ തീർച്ചയായും മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവരെ MLA സാറ് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കും. चूँकि मुझे इंग्लिश उतनी नहीं आती है. अभी देखो ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट आएगा तो इसको मेजोरिटी आएगा, इसके बाद जो भी कर सकते हैं. हाँ तो वही है, उसी के बाद ही करेंगे. नहीं बनता, MLA नहीं बनते, MP नहीं बनते, ऐसा नहीं है. दूसरा अमेरिका जिससे जो नहीं MP होने से हो जाएगा. अगर आपके 400 से ज़्यादा MP आते हैं तो आप उस तरह के नियमों को चेंज कर सकते हैं. ये आइडिया बहुत अच्छा है. हाँ यस, बहुत अच्छा है. ये आदमी लोग को मालूम पड़ने का टाइम लगेगा. हाँ वो तो वही है. आदमी लोग बैठते हैं, किसी को नहीं जानते. मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज. नहीं अभी केरला में तो अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है तो टाइम लगता है शुरू में. इसको बात करेगा, मालूम पड़ेगा, ट्रांसलेट करेगा. हाँ यस हाँ, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में हर एक लैंग्वेज में, मतलब कई सारी लैंग्वेज में YouTube चैनल है, लोगों तक जा रही हैं. और हम लोगों का प्रयास है कि जैसे भारत में 18-20 भाषाएं हैं मुख्य, तो उन हर एक भाषा का YouTube चैनल भी होगा, हर एक भाषा में किताब भी ट्रांसलेट होगी, और हर एक जगह पे और भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं. जैसे हम लोगों का एक ओपन मंच चलता है तो वो भी हर भाषा में हर जगह ओपन मंच भी चलेगा. हिंदी में तो काफ़ी पहुंच गया है लोगों तक, लेकिन जो अभी साउथ इंडिया के एरिया हैं, जो इंग्लिश वाले एरिया हैं, मलयालम के हैं, कन्नड़ के हैं, इनके हैं, तो वहाँ पे अभी लोग थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ हिंदी लोगों को ज़्यादा आती नहीं है, तो अभी थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं. जैसे सर जुड़े, सर को थोड़ी हिंदी आती थी तो सर जुड़े. इस तरह से और भी कई जगह से लोग जुड़ रहे हैं. कर्नाटक से कुछ लोग जुड़ रहे हैं जिनको हिंदी आती है, तो वहाँ धीरे धीरे हो रहा है. एक बार मेन मीडिया में पहुँच गया, बस मेन मीडिया तक पहुँचने की मेहनत है. मेन मीडिया में पहुँचने के बाद फिर तो हर जगह पहुँच जाएगा, है ना. तो मेन मीडिया में कब तक पहुँचता है? मुश्किल से अगर कुछ लाख लोगों तक हम लोगों ने इस बात को पहुँचा दिया तो मीडिया इसको लेना शुरू कर देगा, और फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा. ഇത് ഈ ULM എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും, സൗത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഷകളിലും ULM വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് സാറിനെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. आपका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ. हाँ दे दीजिए. सर ये प्रेमजी सिरोही दिल्ली का है, दिल्ली का रहने वाला है. इन्होंने क्या है दुनिया का ये मलयालम में बोल दीजिए. हाँ, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത നിലവാരം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറച്ച് പേര് പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, കുറച്ച് പേര് പണക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനൊരു ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി കുറേ അധികം അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നേടി. അതിനു വേണ്ടി 25 വർഷം സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിച്ചു. ആ സന്യാസിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാക്കി സാധാരണക്കാരുടെ ആളുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പുള്ളി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം പുള്ളി സമ്പൂർണ്ണ സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് എഴുതി. ആ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ട്. അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് ULM
ഷോർട്ട്ലി യൂണിവേഴ്സൽ ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ULM എന്ന് ഷോർട്ട്ലി പറയും. ആ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മോദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും, പിന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതിൽ ടോട്ടലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നിലവാരം എല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ULMൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. जी, तो ये इस तरह से है, मीडिया की वजह से आजकल 4-5 साल से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपकी कॉन्सेप्ट में दम है, कॉन्सेप्ट सही है, तो उसके एडॉप्टेशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आ रहा है। 2026-27 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ज़ोरों से आ जाएगा और रोज़गार और भी कम हो जाएगा, है ना? ये बात तो समझ रहे होंगे। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आने के बाद में बहुत सारा काम कंप्यूटर करेगा, आदमी नहीं करेगा, तो जॉब और कम हो जाएगा, तो और गरीबी बढ़ेगी। तो ये सिस्टम लाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब बता रहे हैं और सरकारें खोज रही हैं कि भाई कुछ उपाय हो, कुछ समाधान हो। तो ये जैसे पॉपुलर होगा लोगों में, तो उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा और लोग भी बहुत जल्दी से इसको अडॉप्ट कर लेंगे। नहीं तो सब लोग तो परेशान ही है ना, हम सब लोग तो परेशान हैं कि 8-8, 10-10 घंटे भी काम करके और फिर भी इनसिक्योरिटी बनी रहती है, फिर भी कल को क्या होगा मालूम नहीं है, हर टाइप का इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस तरह से अभी आज की दुनिया में। ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മറ്റുമൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും അധികം സമയം വേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. और कोई आपका किन्हीं का क्वेश्चन हो तो? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിട്ടുപോയി. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടെ ആളുകൾ മെയിൻ പവർ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ടോട്ടലി മറ്റുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് ജോലികളുടെ ജോലി കുറയും. അപ്പോൾ ജോലിയില്ലാത്തവരായി ആളുകൾ മാറും. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ശമ്പളവും കിട്ടില്ല, അവർ പാവപ്പെട്ടവരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ഏതോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആകെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ജോലി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും തീർച്ചയായിട്ടും. Any question? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. और उनको समझ में आता है. Yes. സർ, നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് തുമ്പ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ അവിടുത്തെ അവർ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ സയൻസ് കോളേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ചിറയൻകീഴ് ലയൺസ് ക്ലബ്ബുകാർ അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഒരു സുമ മാഡം ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വളരെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും. जी, तो इसमें कोई भी सवाल हो और എന്താ ചെയ്യാം. नहीं, इधर भी बहुत बड़ा मीटिंग रखेंगे बोलता. हाँ, यस. और इसमें अभी तो मैं ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, नहीं तो हम में से कोई होंगे जिनको मलयालम अच्छे से आती होगी और वो इनको समझते होंगे, ये तो है ही है.
तो डायरेक्टली वो बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं खाली बैठ के सुनूंगा। अभी देखो किसी को ये तो अच्छा सा मालूम हो जाएगा, मलयालम लैंग्वेज जो जानता है वो लोग बताएगा तो जल्दी यस ट्रांसफर करेगा। अभी हमारे ऐसा होगा बाद में किसी को अच्छा सा मालूम पड़ेगा, वो बताएगा तो जल्दी सीखेगा। हाँ यस। अब अभी तो हम लोगों को थोड़ा सा घूमना था तो हम लोग आ गए और सर को बोला आप कोई, हमने तो सर को बोला था कि आप घर में ही छोटी सी मीटिंग रखो और उसमें मिलेंगे, लेकिन सर ने इतनी बड़ी मीटिंग रख दी। जी अभी तुम लोग भी नजर सीखेगा अभी। हाँ बिल्कुल। यस। तो ऑनलाइन तो बहुत चल रहा है अभी। ऑनलाइन लगभग हर तीसरे चौथे दिन ऑनलाइन लाइव चर्चा होती है हम लोगों की हिंदी चैनल पे। तो हिंदी में तो बहुत चल रहा है, हिंदी में तो बहुत है। ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ മലയാളം ULM മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ULM മലയാളം കിട്ടും, ULM ഹിന്ദി, ULM ഇംഗ്ലീഷ്, ULM ബംഗ്ല, ULM പഞ്ചാബി, എല്ലാ മിക്കവാറും ഭാഷകളിൽ ULM യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യെസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറയാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളത് പറയാത്തത്. അത് നമ്മളെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പകുതി മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. जी, अगर कोई सवाल हो तो, नहीं तो छोटे में बता दिया है। बाकी इसकी बुक्स हैं, इंग्लिश में हैं, और वो चैनल पे जो YouTube चैनल है उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है PDF का, तो वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से कागज़ वाली जो किताब है वो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जिनको चाहिए। और ऑडियो बुक सुनना है हिंदी का तो वो भी YouTube पे फ्री में उपलब्ध है, तो वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके वीडियोस बने हैं, उनको आप सुन सकते हैं, तो सुन के इसका लगेगा। और हम लोग शिविर भी लगाते रहते हैं, साल में एक बार शिविर लगता है। अभी आगे जाके इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑनलाइन शिविर भी होते हैं, तो उसमें भी इसको हम लोग समझते हैं और अपने आसपास जहाँ तक भी हमारा ग्रुप है वहाँ तक फैलाते हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है। ഇത് ഈ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ अहमदाबाद कितने दिन शिविर रखा था अहमदाबाद में? 4 दिन का था. 4 ദിവസം അവിടെ സെമിനാർ വെച്ചു ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല സ്കൂളുകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുമൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ അതിശയാണ് നമ്മുടെ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് സ്പ്രെഡായി ആവുകയും ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും വിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കല്ല, ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് वही बात है. तो और कोई क्वेश्चन हो, और जो भी लोग इस अभियान से जुड़ना चाहें तो यहाँ सर के साथ जुड़ सकते हैं. और अभी लगभग 18-19 स्टेट में ये जा चुका है जी, और बाकी में धीरे धीरे और जा रहा है, और कई देशों में ये जा रहा है धीरे धीरे. ऑनलाइन मीटिंग्स वहाँ पे होती हैं जी.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജൂലിയാന ജി. റഷ്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, റഷ്യയിലെ പ്രചാരകയാണ് പുള്ളി. അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ മുകുന്ദ് ഭായ് ഉണ്ട്, ബംഗാളിലെ മാധവരഞ്ജൻ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോരുത്തരും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പ്രചരണം നടത്തി വരികയാണ്. ബൈ ലിറ്ററേച്ചർ വഴിയും പിന്നീട് ഈ വാട്സാപ്പ് വഴിയും യൂട്യൂബ് വഴിയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കന്യാകുമാരി കാശ്മീർ പദയാത്രയും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു യാത്രയും എൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോസലാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. तो वो क्या बोलता है ये पदयात्रा अच्छा कंसेप्ट है बोलता है. स्टेट में जाएगा तो सबका लैंग्वेज जो जानते हैं वो भी यूज करना चाहिए. यस यस सबको मालूम है, बिल्कुल सब चार्ट बना के उधर भी जाएगा तो उधर हाँ, ये सभी स्टेट से आएगा. दिल्ली में आके उसमें कुछ दिन का कॉन्फ्रेंस होंगे, 4-5 दिन का कॉन्फ्रेंस होंगे पूरा ऑल ओवर इंडिया. तो सारे मीडिया सारे जो को कदम करेगा, जाएगा वैसे जाएगा, वो जाएगा, सब कुछ पहले इसमें करना चाहिए. वैसे कनाडा से आएगा वैसे ही बाकी स्टेट से आएगा दिल्ली. बाकी सब कांग्रेस होगा कुछ दिन. हाँ हाँ तो അभी ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീ മുകുന്ദ് പട്ടേൽ സംസാരിക്കുന്നു. जी नमस्कार एवरीवन. ये क्या है कि ये सिस्टम एक्चुअली कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल है. यूएलएम ये संस्था है क्योंकि ये कोई ट्रस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड करना पड़ता है. गवर्नमेंट का रूल्स है ऐसा तो कर नहीं सकते. लेकिन ऐसा कोई टिपिकल कोई ऑफिशियल ऐसा कोई संस्था नहीं है. ये ऐसा चीज़ होने जा रहा है कि ये कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल और ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. सभी के लिए है ये. इसमें कोई श्रेणी दान इसमें कोई श्रेणी विभाग नहीं है, ये बड़ा ये छोटा ऐसा कुछ नहीं. हमारे टीम में भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को ज़्यादा फैसिलिटी कम फैसिलिटी अलग से कोई सम्मान फूल देना माला देना ऐसा कुछ नहीं है. हमारा जो मेन प्रायोरिटी है वो है कॉन्सेप्ट कि लोगों का जीवन जो लोग चाहते हैं कैसे जिए वो कैसे मिले उनको. ये मेन कंटेंट का मेन फोकस ये है. इसमें शिक्षा, जीविका, सामाजिक सुख सुविधा, व्यक्तिगत सुख सुविधा और जो सुरक्षा चाहिए, मेरा जीवन आजीवन कैसे चलेगा, मेरा नेक्स्ट जनरेशन कैसे होगा, ये रिसर्च वर्क है और एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी है एक ही साथ में. तो इसमें एक तो कंटेंट का वाइज का काम है, इसमें काम चल रहा है. और बाकी जो मेंबरशिप का बात कर रहे हैं जो सार जी ने बोला अभी, ये तो अभी हम लोग उस तरह के मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया हम लोग कहीं पे भी. ये तो अभी ओपनली सबके पास जा रहा है. तो अभी आप जैसे बोलेंगे कि आपका केरला में कैसे लोग समझते हैं, क्या क्या चाहिए, या कोई सर्टिफिकेट देना है किसी को, वो भी हम लोग कर सकते हैं. अगर डिमांड आते हैं पब्लिक से जो मुझे कोई मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कोई मेंबरशिप कार्ड चाहिए, स्लिप चाहिए, या वो कोई डोनेशन देना चाहते हैं, इसके लिए भी स्लिप हम लोग बना सकते हैं. ये इस नेक्स्ट केरला का टीम के लिए हर जिले में जो 14 जिले हैं ये जिले में कैसे पहुँचे पूरा केरला स्टेट के लिए हम लोग अलग से बैठ सकते हैं. हम लोग 25 तक है, अगर आप सजेशन करें तो बैठ सकते हैं हम लोग सीरियसली. ये थोड़ा सा शॉर्ट में आप बोल सकते हैं. हिंदी अगर नहीं भी आते हैं तो ये सर जी ने बोल सकते हैं, मैंने जो बोला अभी. आशा करता हूँ सब लोग समझ गए इस बात को. हाँ, पर्सनल मीटिंग 1:1 भी हो सकता है या कुछ लोग बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं. उसमें अभी स्ट्रक्चर कैसे होगा केरला में, ऐसे नहीं कि सभी स्टेट में आएगा उसके साथ साथ नहीं. केरला स्पीड में जा सकते हैं, केरला जल्दी उसको केरला आ सकता है इंडिया से, है ना. स्पीड में जैसे कि सर ने बोला ये तो बहुत जल्दी आने का चीज़ है. तो केरला में जल्दी फास्ट प्रचार हो गया, हम भी चाहते हैं. ये नेशन वाइज एक मूवमेंट बन जाए, ये हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं ऐसा. ये कैसे स्पीड ले और कैसे इसको प्रचार किया जाए, ये सभी का सजेशन जरूरी है इसमें, क्योंकि ये सभी के लिए है. जी, इसमें कोई और बोलना है, कोई क्वेश्चन सर जी से आपसे फिर से भी बात कर सकते हैं या आप लोग अलग से मीटिंग कर सकते हैं इसके लिए, टीम के लिए, केरला टीम के लिए.
പുള്ളി പറഞ്ഞതിന് ചുരുക്കം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഇതിന് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സിസ്റ്റം. പിന്നെ ബാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് പുള്ളി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. हाँ, अभी और कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है इस सिस्टम को लेके या आर्टिकल को लेके? जैसे कि मैंने बांग्ला में ये जो भी आर्टिकल है, क्वेश्चंस है, मैं इसे प्रचार करता हूँ. जो कोई भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको लिखता हूँ और क्वेश्चन आंसर का एक बैंक ऑलरेडी बन चुके हैं. इसका ऑडियो वीडियो तो सारे लैंग्वेज में आएगा ही. और अगर आप में से कोई अगर चाहते हैं कोई भी काम संभालना, ये बुक ट्रांसलेशन, ये 2 बुक है, एक है कंप्लीट फिलोसफी है, कंप्लीट सॉल्यूशन, 2 बुक्स है. इसमें आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो इसमें कोई भी किस तरह का जो चाहता है योगदान देना वो दे सकता है. പുള്ളി ഈ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് ഹിന്ദിയിലാണ് സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബംഗാളിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ബംഗാളിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിൽ നല്ല ഒരു ബലത്തെ ടീം അവിടെ. And I want to give my regards and thanks to all our friends in Kerala who were present in the program. And I think in future we will come again and our friendship will be at a great level. Thank you all. I am from Russia. I am working as psychologist, and one more, I am coming here with Universal Life Management as volunteer. It's our new organization, and we explaining new social system for it's really new, how to manage this society that everyone can be really live love of their dream. So, and we hope that in Kerala we also can find people who can understand this system and support for collect our efforts for bright futures of all of us. मेरा नाम मुकुंद पटेल है. मैं गुजरात से हूँ और मैं अभी त्रिवेंद्रम प्रेस क्लब केरला में आया हुआ हूँ. यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट हमारा ट्रस्ट है और उसका हेड ऑफिस दिल्ली है और हम अभी पूरे इंडिया के अंदर संपूर्ण समाधान व्यवस्था को प्रसारित कर रहे हैं. यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट जो है वो पूरी दुनिया की जितनी भी लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को हल करने के लिए एक नया सिस्टम पेश कर रहा है जो मुख्य 6 मॉडल से बना हुआ है. एजुकेशन मॉडल, इकोनॉमिकल मॉडल, पॉलिटिकल मॉडल, सोशल मॉडल, फैमिली मतलब कल्चरल मॉडल एंड उसके साथ में एक फिलोसॉफी है. ये 6 न्यू मॉडल से अगर 6 मॉडल को बदलते हैं तो पूरी सिस्टम चेंज हो जाती है. तो नई सिस्टम बनने से ये जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी विदा हो जाएगी. सभी लोग सुख शांति से बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रह सकते हैं. ये व्यवस्था लाने के लिए हम अभी केरला में आए हैं. यहाँ पे हमारे टीम मेंबर जो है वो मेन नॉर्बर्ट है, लेकिन हमारा स्पेशल एप्लीकेशन बनेगा ULM का. जैसे व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है ऐसे ULM का एप्लीकेशन बनेगा. उसमें पूरे इंडिया और देश से सब जगह से पूरे वर्ल्ड से सभी देश के मेंबर कोई भी चाहे वो ULM के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के और वो उसका एक लर्निंग मेंबर बन सकता है. फर्स्ट स्टेप पे वो बेसिक स्टेप है जहाँ पे वो लर्निंग करेगा. तो हम उसका अलग अलग भाषा में जितना भी कंटेंट है वो एप्लीकेशन में एक ही जगह पे डलेगा. उसका बुक, उसके वीडियोस, उसके ऑडियोज वगैरह. इसके साथ में वो जो लर्निंग कर रहा है मेंबर वो जब अपना वॉलंटियर के रूप में सेवा देना चाहे तो उसके बाद में वो अपनी रजिस्ट्री करा सकता है कि मैं इस जगह से अपनी वॉलंटियर अपनी सेवा दूंगा. इन बिटवीन एक एग्जामिनेशन होगा कि वो एक्चुअली इस विजन को कितना समझा है. तो हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ के बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितना अंडरस्टैंड किया है और वो फिलोसॉफी में अपना सेवा देना चाहता है कि वो सिस्टम को लेकर अपना सेवा देना चाहता है. इधर 2 पार्ट है. फिलोसॉफी अलग बात है और सिस्टम अलग बात है. सिस्टम क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा बनाना चाहिए
उसके समझने के लिए फिलोसफी में जाना पड़ेगा। तो जो विजनरी लोग हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा। ऐसे ऐसे करके जितने टाइप के लोग हैं जो अपनी अलग अलग प्रकार की सेवा देना चाहते हैं, कोई मैनेजमेंट की सेवा देना चाहता है, कोई प्रोग्राम पोस्टर कंटेंट क्रिएशन की सेवा देना चाहता है, कोई फंड की सेवा देना चाहता है, कोई है वो विजन की सेवा देना चाहता है, मतलब कोई आइडियाज़ वगैरह हो, कोई है वो स्पीच करके अपने प्रेजेंटेशन करना चाहता है, कोई वीडियो जो है वो फोटो एडिटिंग करना चाहता है। से अलग अलग प्रकार के जितने भी लोग हैं वो उस एप्लीकेशन के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के वर्क को शो करेंगे। ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻ്റെ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി മുന്നോട്ട് വരികയും और उसमें सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, क्योंकि हम लोग कुछ है जो इसके बारे में अच्छे से सोच समझ के इसको पेश कर रहे हैं, लेकिन सामने 100 करोड़ लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर युवा और जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो सारे मिला के 60 करोड़ के अराउंड 60-70 करोड़ के अराउंड लोग हैं। इसके अलावा बच्चे और सीनियर सिटीजन हैं। तो ये 60-70 करोड़ लोगों को कई प्रकार के प्रश्न होंगे। उन सारे प्रश्नों को कैसे सेटल किया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन में क्वेश्चन बैंक बनेगा। क्वेश्चन बैंक माने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सारों का क्वेश्चन और नीचे आंसर ऑडियो में, हिंदी में तो हिंदी में आंसर, जब जैसे सर है तो वो हिंदी और मलयालम समझते हैं तो वो मलयालम में उसको ट्रांसलेट करके वो भी ऑडियो बनाएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन और आंसर का पूरा एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, और उसमें लोग जो क्वेश्चन नहीं है वो अपना ऐड भी कर सकते हैं। ऐसे करके वो अपडेट होते होते मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो कवर करेगा। ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, അതിൽ അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുക. അതിന് അറിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. ആൻസർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഒരു എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി. आदमी को इसमें आने के टाइम इसको एप्लीकेशन देगा, मेंबरशिप हाँ वो तो होगा। इन्होंने क्या बोलते हैं, इनका कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन बैंक का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा चलेगा नहीं है वो उनके लिए नहीं है, युवाओं के लिए। हाँ वो किसी के लिए भी हो वो चलेगा, इसके लिए क्वेश्चन बैंक का जरूरत नहीं होता है। ये मेंबर बनाने का डायरेक्टली सर मेंबर ओके वो तो सब बनेगा। मेंबर बनने के लिए उसके डाउट सॉल्व होना जरूरी है। फर्स्ट इज डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर आफ्टर एनी डाउट वी विल क्लियर द डाउट। हाँ लेकिन ये जो डाउट है एनी डाउट एनी काइंड ऑफ डाउट वी आर सो दैट हाँ that kind of people need for this organization in Kerala any state. यस तो यस ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की बात कर रहा हूँ। जैसे आज ऐसा होता है कि आपको, या जैसे मान लो कि मोदी जी है, उनको कोई संदेश देना होता है, आप बोलेंगे कि वो संदेश हम पहुंचा देगा, ऐसा नहीं चल रहा है। उनके लेवल पे वो क्या कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक चैनल बनाना पड़ता है। विदाउट चैनल क्या होता है कि इधर से बात कुछ और निकलती है और जाते जाते उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। This is equality. Equality. Yes. Everybody have equality. Equality main thing. Yes. Equality is main thing. That is main. That's the motto. We need equality. इसके अलावा एक है ओपन मंच।
जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ओपन मंच का मतलब क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग सोशल पर्सन होते हैं, वो समाज को एक स्थिति में, अच्छी स्थिति में लाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट और विजन को समझने की कोशिश करते हैं, और समझते समझते उनको लगता है कि ये कोई अच्छा सॉल्यूशन है, तो वो लोगों के बीच में रखते हैं और जो सोसाइटी है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये जो सोशल पर्सन है वो अलग थलग घूम रहे हैं, कोई अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, कोई दूसरे प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। तो सोशल पर्सन्स के अंदर अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट के कारण कॉमन आदमी तय नहीं कर पा रहा है कि उसको किसको फॉलो करना है। तो वो कॉमन आदमी कैसे तय करेगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല സംഘടനകളുണ്ട്. ആ സംഘടനകൾ ഓരോരുത്തരും പല പല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ വരുന്നില്ല, ആരും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. तो हम लोग आप जब ULM ओपन मंच पे देखोगे यूट्यूब पे, तो एवरी नाइट, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, रात को 9 बजे से रात को 12 बजे तक कोई भी एक सोशल पर्सन जो ऐसा समझता है कि ऐसा कुछ करने से समाज में बदलाव आ सकता है, एक स्तर पे बदलाव आ सकता है, उसको हम 1 घंटा मौका देते हैं, वो अपनी बात को रखे, उसका सॉल्यूशन रखे, और वो सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग 2-3 घंटा डिस्कशन करते हैं उनके साथ। इससे क्या होता है कि ये जो सोशल पर्सन है वो ऐसा सोच के बैठे हैं कि ऐसा करने से समाज में बदलाव आ जाएगा, जबकि बहुत सारे वर्षों से बदलाव नहीं आया है। तो मतलब वो जो सोच रहे हैं उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ एरर है, वो एरर उसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश होती है। ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ മഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സംവാദം, എന്ത് പറയുന്നത്, ഓപ്പൺ സംവാദം, ഓപ്പൺ സംവാദം, ഓപ്പൺ ചർച്ച, അത് നടത്തി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ സംവാദത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കും, അതിന് ആൻസറും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. तो इससे क्या होगा कि जो सोशल पर्सन है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे और उनके खुद के भी डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्या इम्पोर्टेंट क्या है, सिस्टम को लाना, लेकिन सिस्टम को लाने के लिए व्यक्ति को जो लेवल पे इसको समझना पड़ेगा, सिस्टम को या ह्यूमन को जो समझना पड़ेगा, अगर ये नहीं समझा होगा तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ULM फाउंडेशन है वो एक ऐसा बेस बना रहा है जहाँ पे इंटेलिजेंट पीपल इकट्ठा होके और सॉल्यूशन की तरफ ठोस बातचीत करें। അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുവഴി എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും. അതുവഴി ആ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡാവുകയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. तो ऐसा करने से क्या है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो सिस्टम को लेकर जो सोच रहे हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे, और वो जब इकट्ठे होते जाएंगे तो वो लोग ही इसको अपडेट होके समझ के और फिर धीरे धीरे दूसरों को फैला सकते हैं। क्योंकि एक चीज को पास करने के लिए अगर वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगा तो वो चीज में गड़बड़ हो सकता है, खास करके विजन में। तो विजन के अंदर कहीं पर भी त्रुटि ना रहे, इसलिए पहले हम साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली लोगों को क्लियरेंस दे रहे हैं, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दे रहे हैं। ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കലി ഫിലോസഫിക്കലി ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പല സ്ഥലത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കേരള. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെന്നോ നമ്മളവിടെ പഠിച്ച ഇതിന് ആൾക്കാരെ പഠിക്കാൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിയമവ്യവസ്ഥകൾ, എന്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലേക്ക് എതിരെ ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അത് ഓക്കെ എഗ്രി. ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളോട് എത്തിക്കാൻ പാടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അതെ. ഇതിന്റെ കൺസേൺ വായു നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആണ്. ആൾക്കാരെല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ദൈവം തന്ന ഭൂമി ദൈവം തന്ന വെള്ളം ദൈവം തന്ന ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ഭൂമി പോയാൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും വേണം, എല്ലാവരും അവകാശമില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതാണ് ഇക്വാലിറ്റി. ആ ഇക്വാലിറ്റികൾ അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിർമ്മാണമാണ്. ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ സാറ് മാത്രം പോലെ നമുക്ക് ആളില്ല. കുറച്ച് ആളുകളാണ് നമുക്കാക്കില്ല. സാറ് മാത്രം പഠിച്ച കാര്യമില്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾ കേൾവിക്കാർ അതിന് ശ്രമിക്കണം. വേറെ സിസ്റ്റം ഇതിലൊന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ഓഡിയൻസ് വേണം, ആൾക്കാരെ എത്തിക്കണം. उनको बोल सकता है कि यूएलएम मलयालम में जब कोई व्यक्ति ट्रांसलेट करने आएगा तो बना सकता है, बुक कर सकता है. സാർ ഇതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാമ്പ്ലെറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും. മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ ब्रोशर्स हमने तैयार किया है लेकिन वो प्रिंट कराना നമ്മൾ ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര് 12 पेज शॉर्ट बुक. എനിക്ക് അതെ. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇവരുടെ PDF അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എടുത്തിട്ട് അതിന് കറക്റ്റ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് മലയാളം അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനത് മലയാളീകരിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തില്ല. പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. തരാം. थैंक यू सर. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मतलब क्या आपकी तरफ से कोई बात? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. हर एक स्टेट जो होता है इंडिया में जितने स्टेट है खास करके हर एक स्टेट का अपना एक सिस्टम होता है वो सोशल पर्सन का काम करने का. थोड़ा थोड़ा सब में चेंज होता है. आपके यहाँ पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि कैसे उसमें कुछ अपडेट करें और इसके ऊपर हम सोच के उसके लिए भी कुछ कंटेंट अगर आप बोलेंगे कि इस प्रकार का कंटेंट बनाना है, जैसे मान लो कि अभी बोला कि ब्रोशर्स तो वो हमारे पास है लेकिन वो ट्रांसलेशन करके भी दिया है लेकिन वो उसमें करेक्शन करके अभी बनाना बाकी है. तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए बेसिकली वो धीरे धीरे बनती जाएगी. तो लैंग्वेज बैरियर है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वरना हिंदी में सब मटेरियल बना हुआ है. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലാതെയും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻസ് how to do what is the procedure. If it is one page for the number, it will become 100,000 like that. मेंबरशिप कैसे देगा? सर അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് प्रकार का बिजनेस फॉर्मूला नहीं है कि हम लोगों को कुछ देंगे और लेंगे, इस प्रकार का नहीं. ये एक बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने के लिए विजनरी का एक ग्रुप है जिसमें हम एक सॉल्यूशन पेश करें लोगों के लिए और लोगों को लिए सबको इक्वल बनाना चाहते हैं. यही एक सामाजिकता है, ह्यूमैनिटी है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी इच्छा या आप किस प्रकार की सेवा देना चाहते हो उसके बेस पे काम करता है. यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा तभी आप मेंबर बनोगे. मेंबर बनने के लिए सिंपल है, ये विजन को आप देखिए, समझिए. अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये विजन में हमें जुड़ के और हम इसको पेश करने में अपना रोल निभा सकते हैं या इसको ट्रांसलेट करने में निभा सकते हैं या इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने में निभा सकते हैं या मीटिंग का आयोजन करने में अपनी सेवा दे सकते हैं, आपका जैसी रुचि है, आपका जो इंटरेस्ट है उस बेस के ऊपर आप मेंबर बनोगे. ഇതിൽ മെമ്പറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെമ്പറാകാവുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു ग्रुप में
हाँ यस यस बिल्कुल ग्रुप तो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और ग्रुप സാറേ അഭി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് നിലവിൽ ഒരു 10-33 വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നിലവിൽ കേരളത്തിലുണ്ട് है ग्रुप है കേരളത്തിൽ യുവല്ല കേരള ഗ്രൂപ്പുണ്ട് हाँ हाँ ठीक है आप जो है देखो ये जो है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये ओपन है सबके लिए। अगर आप अपने जिले में या अपनी जगह पे जैसे काम करना चाहते हो, जैसी आपकी रुचि है, जैसा आपका सिस्टम है, आपका नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। हमारे से जो भी सपोर्ट मांगोगे हम उसमें जितना दे सकेंगे वो सब सपोर्ट हम देंगे। आपको किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए? अरे सर आपको किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए? वो आईडी कार्ड आप बोल रहे हैं? नहीं वो अलग वो पता चाहिए पैसे देगा ये का पैसे जैसे आपको चाहिए वैसे मिल जाएगी। आप ही के ऊपर बात है कि आपको कैसे देखो कुछ लोग बोलते हैं हमें लेटर पैड के ऊपर लिख के दो, कुछ बोलेंगे हमें आईडी कार्ड दो, कुछ बोलेंगे कि हमें मतलब कोई डेजिग्नेशन दो। हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बैकग्राउंड में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ से सब कुछ है जैसे आपको चाहिए वो सब अगर कोई आप आइडेंटिटी कार्ड मांगोगे तो नहीं सर सबको जिसको भी चाहिए उसको देगा। अभी हम लोग रशिया ऐसा जाएगा तो कैसे आदमी जो तो सब जाएगा ये काम नहीं हो जाएगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कैसे बोल रहे हैं ना ये ग्रुप में तो वो जुड़े हुए हैं दूसरे भी लोग ग्रुप में तो मेंबर तो बनेंगे ही। ये अभी इनको कैसे समझाऊँ आप समझाओ। अभी केरला का बोलते हैं तो बहुत मुश्किल है वो लोग देखेगा क्या है आदमी क्या है नहीं है अभी तक उसके साथ जो आदमी बनाएगा वो तो सही टाइम में आदमी तो फटाफट आएगा नहीं आएगा जरूर आएगा। यह तो बताना पड़ेगा कैसा सिस्टम कैसा है नहीं चाहिए क्या है वो अच्छी तरह समझाना पड़ेगा तो उसके लिए तो कंटेंट बनेगा। अब अभी ये जो समझाया है ये वीडियो में आएगा तो दूसरे भी देखेंगे तो समझेंगे। मालूम पड़ेगा वो लोग इनको मुझे आप उसको मलयालम में कर लो मैं इनको बता दूँ ये अभी डायरेक्टली सोच। सर मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले 6 साल पहले हम लोग 4-5 लोग थे जो हिंदी में इसको समझते थे क्योंकि स्टार्ट तो एक से होगा ना धीरे धीरे वो फैलेगा। मैं वही बोल रहा है तो पहले शुरू में जब 4-5 लोग थे इसको समझे इसके बाद में उन लोगों ने अभी जैसे हमने ट्रस्ट बनाया इसके बाद में फिर वीडियोस बनाना शुरू किए धीरे धीरे रूबरू लोगों से मुलाकात होती गई डिस्कशन होता गया तो जो समझता जाता है वो धीरे धीरे जुड़ता जाता है। तो ये प्रक्रिया है जो कुछ टाइम लेती है उसके लिए कुछ चाहिए जैसे कि एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए कंप्यूटर वगैरह यूट्यूब वीडियोस बनाना ये सब चाहिए। दूसरा चाहिए ब्रोशर्स चाहिए बुक्स चाहिए ट्रांसलेटेड बुक हो आपकी लैंग्वेज में तो लोग आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये क्या कहना चाहते हैं। तीसरा है कि जैसे बाहर से हम लोग आए और हमको भी आप कुछ पूछो तो इस तरह से आपको भी सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम कर रहे हैं।
तो ऐसा करके जितने भी माध्यम से लोग अभी हमारा कोशिश ये भी चल रहा है कि हम कोई नुक्कड़ नाटक टाइप का या कोई ऐसा मूवी टाइप का स्क्रिप्ट बनाए जिससे लोग आसानी से उस मूवी को बना के हम दे देंगे, तो 1-2 घंटे की मूवी से वो आसानी से उसको समझ सकेंगे कि क्या सिस्टम है। ये सब ट्राई चल रहा है जितना पॉसिबल हो सकता है। ये तो सही है, ये बात मेरे को जानना है, सबको मालूम होना पड़ेगा यही। अरे सर, तो मालूम तो ऐसे ही होगा ना, बुक से मालूम होगा, वीडियो से मालूम होगा, तो वो ऐसे ही बनेगा ना, बताने से ही होगा। ऐसे कैसे मालूम चलेगा? सर ठीक है, ये हमने 25 उसके अंदर अब जो भी और भी सजेशंस कुछ होंगे, हम अलग से प्रोफेसर मीटिंग करते हैं देखो, जैसे आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंचे, आप बोलोगे कि भाई हमें मीटिंग रखनी है, जैसे इन्होंने मीटिंग रखी, हमें बुलाया, तो अभी आप तक पहुंचा। अभी आप मीटिंग कहीं पर भी रखोगे और हमें बुलाओगे तो हम आएंगे, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, ब्रोशर्स भी लेके आएंगे, जो भी जितना बन सकेगा, क्योंकि हमें तो मलयालम आती नहीं, वरना हमारा तो हिंदी में सब मटेरियल रेडी है, लेकिन अब वो मलयालम में कोई ट्रांसलेट कर लेगा तो वो मलयालम में आप तक पहुंचेगा। ऐसे जितना डॉक्यूमेंटेशन होता जाएगा, बनता जाएगा, वीडियोस बनते जाएंगे, लोगों तक बात पहुंचती जाएगी। अभी हम लोग हिंदी में लगभग 7,500 लोग हैं जो हिंदी में इसको पूरा समझ रहे हैं अच्छे से, 7,500 पीपल्स। अभी आपके यहाँ पे 15, 20, 25 लोग हैं, धीरे धीरे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर भी 7-8 हज़ार 10,000 लोग तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे, ऐसे ही होता है, कह सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, हाँ, ये कैसे आएगा जी? ओके, ये जो व्यवस्था है, जैसे मान लो कि एक मकान होता है, मकान अलग अलग विभागों का बना होता है, तो जैसे उसमें किचन है, इसमें हॉल है, बेडरूम है, स्टोरेज रूम है, इस तरह से ये जो सिस्टम है ये 6 मॉडल्स की बनी है। ये 6 मॉडल्स को बदलने में, मतलब पुराने मकान में से नया मकान बनाने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए। तो पॉलिटिकल मॉडल की मदद से, क्योंकि आज तो किसी को भी कुछ भी सिस्टम में चेंज करना हो तो पॉलिटिकली उसको उस स्थिति में जाना पड़ता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारी तरफ से एक पार्टी होगी, पार्टी के द्वारा 5 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसके अंदर धीरे धीरे ये सिस्टम बदलते बदलते पूरी नई सिस्टम में स्विच हो जाएगी। और वहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ पे बाजार नहीं है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन, ये न्याय व्यवस्था कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आदमी को जब सब कुछ अवेलेबल ही है तो उसको ना चोरी करनी पड़ेगी, ना हत्या करनी पड़ेगी, ना अपहरण करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमने कैलकुलेशन लगाया है कि आज हम जितना ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, इन दोनों को हम जितना यूज़ करते हैं, उसके 60% के अंदर सभी लोग सुखी हो सकते हैं।